رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جھوٹ کے مزید نقصانات۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتا، بادشاہوں کے دربار میں جا کر وہ بادشاہوں کو اچھی اچھی باتیں سناتا تھا، جس سے بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و کرام سے نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شخص ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور اس سے اجازت چاہی کہ اے بادشاہ سلامت، کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا کہنا ہے تم کو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت، بادشاہ نے اسے خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر ایک بادشاہ کے درباری میں کاشد رہتا تھا، اس کو یہ دیکھ کر بہت جلن ہونے لگی کہ بادشاہ نے اسے اتنے انعام و اکرام سے کیسے نواز دیا اور اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی کہ میں بہت کافی سمے سے یہاں رہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک بادشاہ نے ایسے انعام و اکرام سے نہیں نوازا اور نہ ہی بادشاہ نے مجھے ایسی عزت دی۔ اس کو حسد ہو گئی، یعنی جلن ہونے لگی۔ دوسرے دن وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، وہ جو شخص تھا وہ آپ کے بارے میں کچھ گمان رکھتا ہے۔ گمان یہ رکھتا ہے کہ اس کو آپ کے منہ سے گندی دہنی بدبو آنے کا، آپ مریض ہیں اس کے، یعنی آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ آپ صحیح بول رہے ہو؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے معاملے کی تحقیق نہ کر لوں آپ کچھ نہ کہنا۔ وہ قاصد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ قاصد کہتا ہے کہ میں آپ کو، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں کہ بارے میں گمان رکھتا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جو قاصد ہوتا ہے وہ شخص کے ساتھ جاتا ہے جس نے وہ کچھ لائن سنائی تھی۔ اس شخص سے کہتا ہے کہ میں آپ، اور وہ قاصد اس شخص سے کہتا ہے کہ آج شام کی دعوت ہے آپ کی۔ تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس دعوت کو سویکار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے، جب اس شخص نے اس کی دعوت کی تو اس شخص نے جو کھانا بنایا تھا اس کھانے میں وہ لہسن زیادہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو دوسرے دن وہ قاصد آتا ہے اور شخص سے کہتا ہے کہ اے شخص، بادشاہ نے آپ کو دربار میں جلدی ہی آج ہی اسی وقت بلایا ہے۔ وہ شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور بادشاہ اس شخص سے کہتا ہے کہ وہی لائن سناؤ جو آپ نے مجھے سنائی تھی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو بادشاہ نے کہا میرے قریب آؤ۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ بادشاہ کے قریب گیا تو فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب گیا تو فوراً اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کو اس لہسن کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یعنی بادشاہ نے یہ اپنی صورتحال دیکھی کہ ہاں یہ سچ میں، بادشاہ کو مطلب یہ گمان ہو گیا کہ ہاں یہ شخص سچ میں میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کہ میرے منہ سے گندی دہنی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ بلا تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر سے اس طرح کا خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اس کی خال میں بھوسا بھر کر اور میرے پاس بھجوا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ خط پر مہر لگا کر اس شخص کو دے دیتا ہے، کہا یہ خط لے کر فوراً علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بڑا انعام دیتا تھا تو وہ گورنر کے پاس کبھی بادشاہ نے سزا کے لیے کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے ایسا خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ اللہ اکبر۔
बहरहाल वो शख्स खत को लेकर दरबार निकलता है। वो हासिद में मुंतज़िर था कि देखा क्या होता है। जब उसे आता देख तो पूछा क्या है, ये क्या है? तो कहा इरादा है। यानी इसने कहा मैंने बादशाह को अपने कलाम सुनाया तो मुझे बादशाह ने खत पर मोहर लगाकर दिया और कहा कि फला गवर्नर के पास ये खत लेकर जाओ। उस गवर्नर के पास जाकर आ रहा हूँ। हासिद कहने लगा भाई ये खत मुझे दे दो, मैं उस गवर्नर तक पहुंचा दूंगा। चुनांचे इस शरीफ आदमी ने वो खत हासिद को दे दिया। यानी वो खत जो था वो हासिद को दे दिया। हासिद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के पास के दरबारी की तरफ चल पड़ा और रास्ते में सोचता जा रहा था कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैंने उस शख्स को बेवकूफ़ बनाकर इनाम वाला खत ले लिया। मुझे ही इनाम व काम से नवाजा जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। यानी इन्हीं सोचों में गुम हो गया। हासिद झूमता झूमता आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपनी इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। वो नहीं जानता था कि अपने इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। जब वो शख्स गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मुबल्लिग अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दे दिया। गवर्नर ने जैसे ही खत पढ़ा तो पूछा कि ऐ शख्स क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है? ऐ शख्स तुझे मालूम है कि बादशाह ने इस खत में क्या लिखा है? तो उसने कहा जनाब यही लिखा होगा कि मुझे इनाम व इकराम से नवाजा जाए। गवर्नर ने कहा ऐ नादान शख्स, उस खत में मुझे हुक्म दिया गया है कि जैसे ही तुम पहुँचो मैं तुम्हें ज़िबा करके तुम्हारी खाल में भूसा भरकर तुम्हारी लाश बादशाह की तरफ रवाना कर दूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये सुनकर हासिद के होश उड़ गए और वो कहने लगा खुदा की कसम ये खत मेरे बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि ये तो फला शख्स के मुताल्लिक है। बेशक आप बादशाह के पास किसी कासिद को भेजकर मालूम कर ले। गवर्नर ने उसकी एक ना सुनी और कहा हमें कोई हाजत नहीं कि हम बादशाह से इस मामले की तस्दीक करें। बादशाह की मोहर इस खत पर मौजूद है। यानी उसने कहा कि हमें कोई तस्दीक नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बादशाह की मोहर इस पर मौजूद है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना ही होगा। इतना कहने के बाद उसने जल्लाद को हुक्म दिया इस हासिद को ज़िबा करके इसकी खाल उतार कर इसमें भूसा भर दो। अल्लाहु अकबर। यानी उसने हासिद को हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार कर इसमें भूसा भर दो। फिर उसकी लाश को बादशाह के पास भिजवा दिया गया। इधर दूसरे दिन वो नेक शख्स हस्बे मामूल दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़े होकर वही कलमात दोहराए, एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करे उसका बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। जब बादशाह ने उसे सही सलामत देखा तो उसने पूछा कि तुझे जो खत दिया गया था, उसने जब मैं खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में मुझे फला शख्स मिला और उसने मुझसे कहा कि ये खत मुझे दे दो। मैंने उसे वो खत दे दिया और वो लेकर गवर्नर के पास चला गया। बादशाह ने कहा उस शख्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुताल्लिक ये गुमान रखते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है। क्या वाक़या ऐसा ही है? वो शख्स ने कहा बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो बादशाह ने पूछा जब मैंने आपको अपने करीब बुलाया था तो अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आपके दरबार में आने से कुछ देर पहले उस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा लहसुन खिला दिया था, जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आने लगी। आपने मुझे अपने करीब बुलाया तो मैंने ये गवारा ना किया कि मेरे मुंह की बदबू बादशाह सलामत को तकलीफ पहुंचाए, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जब बादशाह ने ये नसीब उन्हें बिल्कुल ठीक कहा, तेरी ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो किसी के साथ बुराई करता है उसे
अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल ही जाता है। यानी जो किसी के साथ बुराई करता है उसे अनकरीब उसके साथ बदला मिल ही जाता है। उस शख्स ने तेरे साथ बुराई का इरादा किया और झूठ बोला और तुझे सजा दिलवाने की चाहिए, लेकिन उसे अपने झूठ बोलने का सिला खुद ही मिल गया। सच है कि जो किसी के लिए घड़क होता है वो उसी में गिर जाता है, यानी वही उसमें गिर जाता है जाकर। अल्लाहु अकबर। एक शख्स मेरे सामने बैठ और अपनी उस बात को दोहरा, चुनांचे वो शख्स बादशाह के सामने बैठा। एहसान करने वाले के साथ एहसान कर और जो बुराई करे उसका बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। प्यारे मदनी मुन्नो, जो किसी पर एहसान करता है उस पर भी एहसान किया जाता है और जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। जो झूठ बोलकर दूसरों की तबाही व बर्बादी चाहता है वो खुद ही तबाह व बर्बाद हो जाता है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें झूठ जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। आमीन। वजाहुल नबील आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, ये देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, कि सच है कि बुरे